یہ جولائی 1993 ہے اور اسکرین پر جو کارگو شپ یہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چائنیز شپنگ کمپنی کی ملکیت ہے۔ یہ شپ چائنا کی تیانجن پورٹ سے کویت کی بندرگاہ کے لیے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکن نیوی کو CIA کی جانب سے یہ انٹیلیجنس اطلاع موصول ہوئی کہ اس جہاز پر کیمیکل ویپنز تیار کرنے کا مٹیریل لدا ہوا ہے اور اس کی منزل ایران ہے۔ This is the CIA. We have intelligence that a Chinese vessel is carrying chemical weapons related material. Intercept this ship immediately. چنانچہ انڈین اوشین میں ایک امریکی ویسل نے اس جہاز کو انٹرسپٹ کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ واپس چائنا چلا جائے اور مبینہ طور پر اس پر لدا ہوا کیمیکل ویپن سے متعلق مٹیریل ان لوڈ کرے اور دوبارہ واپس آئے۔ US Navy. Return to China, unload chemical weapons material, then resume your voyage. Over. تاہم اس شپ کا چائنیز عملہ انٹرنل انسپیکشن کرتا ہے اور اسے ایسا کوئی مٹیریل جہاز پر لدا ہوا نہیں ملتا، لہٰذا امریکہ کے اس حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بحری جہاز سمندر میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ مڈل ایسٹرن ممالک پر بھی دباؤ ڈالتا ہے کہ اس چائنیز شپ کو کسی بھی بندرگاہ پر لنگر انداز نہ ہونے دیا جائے۔ امریکہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا اور اس حکم عدولی پر اس شپ کے GPS سگنلز کو بھی محدود کر دیا۔ GPS سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے اور کھلے سمندر میں اپنی منزل کی طرف راستہ اس شپ کو ملنا انتہائی دشوار ہو گیا۔ یوں اگلے 3 ہفتوں سے زائد عرصے تک یہ شپ بحر ہند میں بھٹکتا رہا۔ اس دوران اس شپ پر موجود عملے کے کھانے پینے کا سامان اور فیول بھی ختم ہونے کے قریب ہو گیا۔ بین الاقوامی پانیوں میں مسلسل پھنسے رہنے اور بار بار ریکویسٹس کے بعد بالآخر جہاز کو ایندھن اور خوراک کی فراہمی کی اجازت دی گئی تاکہ عملے کی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ UAE کے ایک چھوٹے بحری جہاز کے ذریعے یہ سپلائیز چائنیز شپ تک پہنچائی گئی۔ اگست کے آخر میں جہاز کو بالآخر کویت کی بجائے سعودی عرب کی تمام پورٹ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت ملی۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور چین کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ بندرگاہ پر جہاز کی مکمل انسپیکشن بھی کی جائے گی۔ ایک سعودی US جوائنٹ ٹیم نے پورے چائنیز شپ کی انسپیکشن اور معائنہ مکمل طور پر کیا اور انہیں کیمیکل ویپنز وغیرہ سے متعلق کوئی بھی مواد اس جہاز سے نہیں ملا۔ اس پر چائنیز حکام نے اس وقت کی امریکہ کی کلنٹن ایڈمنسٹریشن سے پبلک اپولوجی یعنی معافی مانگنے اور اس شپ کمپنی کے نقصان کے لیے مالی تلافی یعنی فائنینشیل کمپنسیشن کا مطالبہ کیا۔ امریکہ نے چین کا یہ مطالبہ رد کر دیا اور کسی قسم کی فائنینشیل کمپنسیشن بھی اس چائنیز کمپنی کو نہیں ادا کی۔ اس واقعے نے چائنیز گورنمنٹ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ GPS جسے امریکن ملٹری یا حکومت کنٹرول کرتی ہے کہیں بھی کبھی بھی چین کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ ایسا واحد واقعہ نہیں تھا بلکہ کچھ ہی عرصے بعد ایسا ایک اور واقعہ بھی رونما ہوا۔ مئی 1995 میں امریکہ نے اس پابندی کو ختم کر دیا جس کے تحت تائیوان کے اعلیٰ حکام کو امریکہ کے دورے کی اجازت نہیں تھی۔ پابندی کے خاتمے سے تائیوانی صدر لی تین ہوئی کو امریکہ کا ویزا جاری کیا گیا تاکہ وہ اپنی مادر علمی کارنل یونیورسٹی کا دورہ کر سکے۔ امریکہ کے اس فیصلے نے نہ صرف چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں بلکہ تائیوان اسٹریٹ میں بھی ایک بحران پیدا کر دیا۔ یاد رہے 1990 کی دہائی میں تائیوان اپنی خود مختاری یا آزادی کے لیے خاصا سرگرم ہو چکا تھا اور تائیوانی صدر لی تینگ ہوئی چین کے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول کے تعلقات رکھنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے چائنا اس موقف کو کسی صورت قبول نہیں کرتا اور ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان کو اپنا ہی حصہ قرار دیتا ہے۔ خیر تو دوستو، اس کے بعد چین نے تائیوان اسٹریٹ میں اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ رسپانس میں امریکہ نے بھی تائیوان کے قریبی پانیوں میں اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز بھیج دیے۔ تائیوان اور امریکہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چین نے 1995 اور 1996 کے اوائل میں کچھ میزائل بھی تائیوان کے پانیوں میں فائر کیے جو تائیوان کے ساحلوں کے قریب جا کر گرے۔ ظاہر ہے ان کا مقصد صرف پریشر بنانا تھا، نقصان کرنا نہیں۔ ان میں سے زیادہ تر میزائل اپنے اہداف تک پہنچے لیکن کچھ میزائل ایسے بھی تھے جن کا کوئی سراغ ہی نہ ملا اور ان کے GPS سگنلز اچانک ہی غائب ہو گئے۔ چائنیز فورسز کا خیال تھا کہ ان میزائلز کے سگنلز امریکہ کی جانب سے جیم کر دیے گئے تھے۔ دوستو، تائیوان اسٹریٹ کے اس معاملے اور انڈین اوشین میں
चाइनीज़ बहरी जहाज़ के GPS सिग्नल्स की जैमिंग के ये वो वाक़यात थे जिससे चीन को ये एहसास हुआ कि वो नेविगेशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के मामले में अमेरिका पर कितना इन्हिसार कर रहा है और ये किसी बहरान या हंगामी हालात में किस हद तक तबाहकुन चीन के लिए साबित हो सकता है। इसी के पेश नज़र फिर चाइना ने अपने पहले से जारी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बाइडू पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया। मकसद सिर्फ ये था कि चीन दोबारा कभी अमेरिकन GPS सिस्टम पर इन्हिसार की कमज़ोरी का शिकार ना हो और अपनी नेविगेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया के सामने एक मुतबादिल भी पेश कर सके। साल 2000 के आखिर में चीन ने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का पहला फेज BDS-1 फाल कर लिया। ये सिस्टम 3 से 4 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल था और बुनियादी तौर पर बाइडू 1 सिर्फ चीन की हद तक नेविगेशन सर्विसेज और कवरेज फराहम कर रहा था। यानी आप इसे कंट्री लेवल नेविगेशन सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी कवरेज चाइना के इलाके तक ही महदूद थी। दूसरे मरहले में 2004 से 2012 के दरमियान चाइना ने लगभग 15 मजीद सैटेलाइट्स खला में भेजे। 2012 में BDS-2 के सैटेलाइट्स बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशनल हुए और एशिया पैसिफिक के खित्ते में नेविगेशन सर्विसेज देना शुरू कर दी। आप यूं कह लें कि चीन एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम तब डेवलप कर चुका था। ये वो मौका था जब चीन ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो कम अज कम इस खित्ते की सतह पर अमेरिका के GPS का मुतबादिल मुहैया करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। दूसरे मरहले के बाद चीन ने अपना असल संग मील तीसरा यानी फाइनल मरहला BDS-3 भी मुकम्मल किया। 2015 से 2020 के दरमियान चाइना ने तेजी से दर्जनों मजीद नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए। 2018 में BDS-3 ने दुनिया भर में अपनी सर्विसेज फराहम करना शुरू कर दी। 23 जून 2020 को आखिरी बाइडू 3 सैटेलाइट खला में भेजा गया और यह सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। यानी अब चाइनीज सैटेलाइट और नेविगेशन की कवरेज पूरी दुनिया तक फैल चुकी थी। चीन, अमेरिका, रशिया और यूरोप के अलावा चौथा मुल्क बन चुका था जो पूरी दुनिया में पोजीशनिंग और नेविगेशन सर्विस फराहम कर सकता था। आज बाइडू के 50 से ज़ायद सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं। इस कामयाबी ने चाइना को न सिर्फ अपनी दफाई और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी में मजबूत किया है बल्कि अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनास और यूरोप के गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम के मुकाबले में एक आलमी मुतबादिल के तौर पर भी खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यहाँ ये याद रहे कि नेविगेशन सैटेलाइट्स को एविएशन, मिलिट्री सिस्टम्स यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह, सर्वेलेंस, ट्रांसपोर्टेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को स्टारलिंक या दूसरे सैटेलाइट्स जो इंटरनेट सर्विसेज फराहम करते हैं उनके साथ हरगिज कंफ्यूज ना कीजिएगा। स्टारलिंक और इसके राइवल्स जैसा कि कैनेडियन टेलीसेट, यूरोपियन वनवेब या चाइनीज चियानफैन, हांगहू 3 वगैरह के सैटेलाइट्स को लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है जो ज़मीन के ऊपर 160 से 2000 किलोमीटर तक का फासला होता है। इन सैटेलाइट्स का मकसद सिर्फ इंटरनेट की सर्विस मुहैया करना होता है। ये क्योंकि दूसरी सैटेलाइट की निस्बत ज़मीन से करीब होते हैं, यही वजह है कि इनका कवरेज एरिया ज़्यादा नहीं होता, लेकिन करीब होने की वजह से इंटरनेट सर्विस काफ़ी तेज़ मुहैया करते हैं। कवरेज एरिया ज़्यादा न होने की वजह से इन सैटेलाइट्स को ज़्यादा तादाद में खला में भेजा जाता है। स्टारलिंक ही की मिसाल लीजिए तो इसके 8000 से ज़ायद सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूद हैं, जबकि इसके बरअक्स नेविगेशन से मुतल्लिक ज़्यादातर सैटेलाइट्स को मियो यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है जिसकी रेंज 2000 से 35,786 किलोमीटर ऊंचाई तक ज़मीन से होती है। लेकिन आमतौर पर यह सैटेलाइट्स ज़मीन से ऊपर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी 12 से 25,000 किलोमीटर के दरमियान फासले पर भेजे जाते हैं, यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट के भी तकरीबन दरमियान में। यानी ना तो इनको ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर कहा जा सकता है और ना ही बिल्कुल करीब। कुछ नेविगेशन सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भी लॉन्च किए जाते हैं। ये मदार ज़मीन से 35,786 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इस ऑर्बिट की खास बात यह है कि यहाँ मौजूद सैटेलाइट्स खत्ते इस्तिवा के ऐन ऊपर होता है और ज़मीन के किसी मखसूस खित्ते पर फोकस्ड दिखाई देता है, क्योंकि वो ज़मीन की रोटेशन के बिल्कुल साथ साथ ही उसी रफ्तार से चक्कर लगा रहा होता है। इस ऑर्बिट में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स आमतौर पर टीवी ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन और मौसम की पेशगोई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नेविगेशन सैटेलाइट्स भी
इस ऑर्बिट में भेजे जा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर और 3D पोजीशनिंग सर्विसेज के लिए चाइना ने इंक्लाइंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट IGSO में भी अपने नेविगेशन सैटेलाइट्स भेज रखे हैं। IGSO सैटेलाइट भी 35,786 किलोमीटर की बुलंदी पर होता है और ज़मीन के गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करता है, लेकिन चूंकि इसका मदार झुका हुआ यानी इंक्लाइंड होता है, इसलिए ये ज़मीन के ऊपर एक फिगर 8 की शक्ल में नॉर्थ साउथ हरकत करता दिखाई देता है। ज़मीन से ज़्यादा दूर और ज़्यादा बुलंदी वाले मदार में किसी सैटेलाइट को जब भेजा जाता है, उससे उसका कवरेज एरिया तो बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसके सिग्नल का डिले भी ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, चाइनीज़ सिस्टम बाइडू का अगर अमेरिकन सिस्टम GPS के साथ मुआवजा किया जाए तो इसे कई हवालों से अमेरिकन सिस्टम से बेहतर समझा जाता है। सबसे अहम फ़र्क ये है कि बाइडू सिर्फ नेविगेशन तक महदूद नहीं, बल्कि ये दो तरफा कम्युनिकेशन सर्विस भी फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सारिफ मोबाइल या नेटवर्क से कट भी जाए तो बाइडू की शॉर्ट मैसेजेस कम्युनिकेशन सर्विस के ज़रिए मुख्तसर मैसेजेस भेज और वसूल कर सकता है, जो किसी एमरजेंसी सूरत हाल या मिलिट्री मकासद के लिए इंतहाई अहम सहूलत है। एक्यूरेसी के एतबार से भी बाइडू GPS पर नुमायां बरतरी रखता है। GPS सिविलियन इस्तेमाल के लिए 3 मीटर तक की एक्यूरेसी फराहम करता है, जबकि बाइडू की एक्यूरेसी 1 मीटर की हद तक दुरुस्त होती है और चीन के अंदर तो ये एक्यूरेसी सेंटीमीटर्स लेवल तक दुरुस्त होती है, क्योंकि चीन ने अपने मुल्क में कई ग्राउंड स्टेशंस भी बना रखे हैं। ये स्टेशंस बाइडू को चाइना में ज़्यादा एक्यूरेट सर्विस फराहम करने में ज़ाहिर है मदद फराहम करते हैं। बाइडू के सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी के एतबार से भी GPS से जदीद हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादातर लॉन्चिंग हालिया बरसों यानी 2015 से 2020 के दरमियान हुई है, जबकि अमेरिकन GPS का बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर निस्बतन पुराना है। GPS का पहला सैटेलाइट 1978 में लॉन्च किया गया था और अभी भी इसके कई सैटेलाइट्स 1990 की दहाई और सन 2000 की दहाई के अवाइल के हैं। यही वजह है कि बाइडू के सैटेलाइट्स ज़्यादा जदीद सेंसर्स और सिग्नल जैमिंग के खिलाफ ज़्यादा मज़ाहमत फराहम करते हैं। सैटेलाइट्स की तादाद के लिहाज से भी बाइडू आगे है। आज बाइडू के तकरीबन 50 से ज़ायद सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं, जबकि GPS के सैटेलाइट्स की तादाद अमूमन 30 के आसपास रहती है। यूँ बाइडू आज ना सिर्फ ज़्यादा जदीद है बल्कि ज़्यादा कवरेज भी रखता है और ये चीन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी ज़्यादा मजबूत करता है। दोस्तों, हालिया ईरान इसराइल जंग के बाद ईरानी शहरियों को लोकेशन सर्विसेज के इस्तेमाल में शदीद डिसरप्शंस का सामना है। इसकी वजह से नेविगेशन सर्विसेज इस्तेमाल करने वाली एप्लीकेशंस के यूज़र्स की तादाद में खासी कमी वाक़ई हुई है। राइडिंग ऐप निशान के एक ड्राइवर ने बताया कि मैं सिर्फ उसी पैसेंजर की राइड बुक करता हूँ जिसे अपनी मंजिल का रास्ता खुद मालूम हो। डिसरप्शंस की वजह से न सिर्फ राइडिंग ऐप्स के यूज़र्स की तादाद कम हुई है बल्कि इकनॉमिक एक्टिविटी भी मुतासिर हुई है। ईरान के डिप्टी कम्युनिकेशन मिनिस्टर के मुताबिक ईरान इसराइल के साथ हालिया वार के बाद बिलखसूस तेहरान और दूसरे शहरों में सिग्नल जानबूझकर जैम कर रहा है ताकि किसी सरप्राइज हमले में अपनी अहम तंसीबात और शख्सियात को मिसाइलों से बचा सके, जो कि जाहिर है सैटेलाइट नेविगेशन की मदद से ही टारगेट को ट्रैक करते हैं और इस तक पहुंचते हैं। सिग्नल्स जैमिंग का एक तरफ फ़ायदा तो मालूम होता है, लेकिन दूसरी जानिब आम शहरियों की ज़िंदगी भी जाहिर है इससे मुतासिर होती है जो लोकेशन सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन बड़े बड़े जियोग्राफिक एरियाज़ में जैमिंग होने की वजह से आम अफराद तक पहुँचने वाले GPS सिग्नल्स भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो रहे होते हैं। ईरानी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि हम ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर वगैरह की सर्विसेज को GPS की बजाय बाइडू पर शिफ्ट करने का मंसूबा बना रहे हैं। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हालिया जंग में इसराइल के टारगेट्स को दुरुस्त अंदाज में जो हिट किया है, इसमें भी चाइनीज़ बाइडू सिस्टम का काफ़ी अहम किरदार रहा है, क्योंकि ईरान ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुका था जिसकी बदौलत मिसाइलों को अगर GPS सिग्नल्स ना भी मिलें तो वो बाइडू सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं। GPS की टेक्नोलॉजी चूँकि कुछ पुरानी है, जबकि बाइडू के ज़्यादातर सैटेलाइट्स जदीद हैं और इसके सिग्नल्स को जैम करना भी GPS के मुकाबले में मुश्किल है। यही वजह है कि ईरान हालिया जंग में इसराइल का अच्छा खासा नुकसान करने के काबिल हो सका था। दूसरी तरफ ईरान के डिप्टी कम्युनिकेशन मिनिस्टर के हालिया बयान के बाद बाज़ लोगों का ख्याल है कि ईरान GPS सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर हासिल करना बंद कर देगा और बाइडू को एक्टिवेट कर लेगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। माहिरीन के मुताबिक ये एक पेचीदा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
نیویگیشن سسٹم کے کئی طرح کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اسے اگر ہم دو طرح کے استعمال، سویلین استعمال اور ملٹری استعمال میں تقسیم کریں تو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ سویلین استعمال کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک فوڈ ڈیلیوری ایپ ایکس ہے۔ جب اسے ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اس میں میپس کی API کو کال کیا جاتا ہے۔ اب لوکیشن سے متعلق ڈیٹا موبائل کے ہارڈ ویئر میں موجود GNSS گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم چپ سیٹ سے آتا ہے۔ یہ چپ سیٹ مختلف سیٹلائٹ سے سگنل لے کر لائیو کوآرڈینیٹس اس ڈیوائس کو فراہم کرتا ہے۔ اس میں آپریٹنگ سسٹم کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے، یعنی سافٹ ویئر کا، لیکن اصل فیصلہ چپ مینوفیکچرر کرتا ہے کہ چپ سیٹ کون سے سیٹلائٹس سسٹمز کو سپورٹ کرے گا اور کس سیٹلائٹ سسٹم سے سگنل وصول کرے گا، یعنی یہ فیصلہ ہارڈ ویئر پر منحصر ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے سیل فون ایپل یا سیمسنگ کا ہو یا پھر ہواوے یا شاؤمی جیسے چائنیز برانڈ کا، تقریباً سبھی موبائل چپ سیٹس اس طرح مینوفیکچر کیے جاتے ہیں کہ وہ بیک وقت مختلف سیٹلائٹ سسٹمز گلوناس، گلیلیو، بائدو، GPS وغیرہ سے سگنلز لے کر صارف کو زیادہ درست لوکیشن سروسز فراہم کریں۔ آپ چاہیں تو اپنے موبائل میں GNSS ویور ایپ انسٹال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فون کن سیٹلائٹ سے سگنلز وصول کر رہا ہے۔ وہاں آپ کو امریکن GPS، چائنیز بائڈو، یورپین گلیلیو اور رشین گلوناس اور کبھی کبھار جاپنیز QZSS کے سگنلز بھی نظر آئیں گے۔ QZSS چونکہ ایک ریجنل سسٹم ہے، اس لیے یہ زیادہ تر ایشین ممالک میں ہی کوریج دیتا ہے۔ اس ساری معلومات کو اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران کو سویلین لیول پر مکمل طور پر صرف بائدو پر شفٹ ہونے کے لیے انفراسٹرکچر اور ڈیوائس لیول تک تبدیلیاں کرنی ہوں گی، یعنی ایران میں جو بھی موبائل ڈیوائسز وغیرہ یوز ہو رہی ہیں ان سب کے چپ سیٹس مخصوص قسم کے بنانے ہوں گے جو صرف بائدو سے ہی سگنلز وصول کریں۔ ظاہر ہے یہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں ملٹری ایپلیکیشنز کی، ملٹری طور پر اس کے استعمال کی۔ یہاں بھی بنیادی اصول وہی ہے، لیکن ایران اس حوالے سے کافی حد تک ڈیولپمنٹ کر چکا ہے۔ دراصل ایک دہائی پہلے 2015 میں جب امریکہ نے ایران کے لیے ملٹری لیول GPS سروسز محدود کر دیں تو ایران نے چائنا سے بائدو کی یہ سروسز تب ہی لینا شروع کر دی تھیں اور اپنے میزائل اور ملٹری ٹیکنالوجی وغیرہ میں ہارڈ ویئر سسٹمز کو کافی حد تک اس طرح سے اپ گریڈ کر لیا تھا کہ وہ GPS کی بجائے بائدو پر زیادہ انحصار کریں۔ پھر 2021 میں ایران اور چائنا نے 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ بھی سائن کیا، جس کے تحت چائنا ایران کی مدد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ جنگ میں ایران کے میزائل سسٹمز نے انتہائی درستگی کے ساتھ اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ دوستو GPS نیویگیشن سسٹمز، ان کی ٹیکنالوجی، چائنیز اور امریکن GPS سسٹمز کے موازنے کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔